مكتب العلاقات الدولية في جامعة باريس، الأستاذ الدكتور فيليب نوليديك عميد كلية الحقوق في جامعة باريس ورئيس المجلس القومي للجامعات الفرنسية، السادة الحضور المنصة الكرام، السيدات والسادة الزملاء الأعزاء الأفاضل، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أبنائي وبناتي طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أسعد الله صباحكم بكل الخير. يسعدنا أن نجتمع اليوم وبالنيابة عن الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة يسعدني أن أرحب بكم جميعا في ذكرى سعيدة وعزيزة على قلوبنا، وهي مرور 25 عاما على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بجامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة باريس السوربون. حقيقة التعاون ما بين الجامعات المصرية وعلى الأخص جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية يحظى باهتمام وزارة التعليم العالي والحكومة المصرية. نحن نسعد في جامعة القاهرة التي نصفها عن حق وبفخر أنها الجامعات المصرية والعديد من الجامعات العربية بفضل جهود أساتذتها على مدى القرن الماضي في إنشاء العديد من الجامعات والكليات على مستوى مصر والعالم العربي، جهود مخلصة أثمرت في إنتاج أجيال مثقفة وواعية بقضايا أمتها. وأيضا هذه الجامعة التي أنشئت عام 1908 بإرادة المصريين من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبناء مصر والعالم العربي، نسعد في هذه القاعة التاريخية بمناسبة عزيزة علينا جميعا. ولا شك أن جامعة القاهرة بأعضاء هيئة التدريس وطلابها وأساتذتها والعاملين فيها نسعد بوجود الضيوف الكرام، وعلى رأسهم سعادة السفير سفير فرنسا في القاهرة. فرنسا الدولة الصديقة التي وقفت دائما مع مصر ومع الحقوق العربية على مدى سنوات طويلة، وتمد لنا دائما يد المساعدة والتعاون من أجل بناء مستقبل مشرق لأبناء مصر. التعاون من خلال جامعة القاهرة مع الجامعات الفرنسية أثمر حاليا عن وجود برنامجين لمرحلة البكالوريوس، الحقوق الفرنش أو الحقوق باللغة الفرنسية، وأيضا برنامج باللغة الفرنسية خاص بالاقتصاد والعلوم السياسية بتقدمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. هذا على مستوى مرحلة البكالوريوس والليسانس. أما على مستوى الدراسات العليا فنجد أن هناك برنامجين للماجستير، أحدهما يقدمه المعهد المحتفى به معهد قانون الأعمال الدولية، وأيضا ماجستير مشترك ما بين كلية الزراعة في جامعة القاهرة وكلية الزراعة في جامعة مونبلييه خاص بالاجتماع الريفي. ونتمنى في المستقبل القريب أن يمتد هذا التعاون لكثير من العلوم الإنسانية وأيضا العلوم التقنية. ولا يفوتنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن التعاون ما بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية يشمل الكثير من المشروعات البحثية التي تهدف
إلى تنمية المعرفة الإنسانية وتحقيق التفاهم المشترك وتقدم المجتمعات من خلال حل مشاكل مشتركة نواجهها سواء على مستوى التقني أو على المستوى العلوم الاجتماعية. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الكرام ونشكر كل من ساهم في تنظيم وإعداد هذا الحفل وهذه الترتيبات التي تمت من أجل أن يكون الاحتفال بمرور 25 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بجامعة القاهرة أن يكون منارة فكرية وثقافية يتخرج منها أبناء مصر، وأيضاً كما بلغني يشارك في الدراسة هنا كثير من الطلاب الفرنسيين وأيضاً من الطلاب الأفارقة والعرب، مما يؤكد على أن التعاون الأكاديمي ما بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية يسير قدماً نحو الأمام. أتمنى لحضراتكم دائماً التوفيق والسداد، ولأبنائي وبناتي الطلاب المزيد من تحصيل العلم والتقدم إلى آفاق أوسع ليكونوا خير سفراء لجامعة القاهرة سواء على مستوى الوطني أو في فرنسا عندما يتوجهون للدراسة بها هناك. أطيب تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après 25 ans de concrétisation et de confirmation de cette alliance, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous affirmer à haute voix que notre alliance est invincible. 25 promotions diplômées de l'UDAI y ont bénéficié d'un enseignement de qualité assuré par des professeurs français et égyptiens leur permettent, à l'issue de 4 années d'études, d'être titulaires de licence en droit égyptien ainsi que la maîtrise du droit français. Une double formation stimulante qui forme des juristes de haut niveau capables de confronter du défi du marché du travail et à démontrer des compétences incontestables. Les diplômés de l'IDAI occupent de diverses fonctions juridiques, la magistrature et le parquet, la diplomatie, la haute fonction publique, la carrière académique, les avocats et juristes d'entreprise. Cette diversité démontre le succès de cette institution, une institution qui mène à tous les métiers de droit. J'ai le plaisir d'enseigner le droit pénal et le droit procédure pénale égyptien aux étudiants de l'IDAI. Durant les années d'enseignement à cette institution, j'ai aperçu que, généralement, l'élément commun entre les étudiants de cette institution est la réflexion rigoureuse et la mentalité ouverte. Or, des qualités immanquables chez les juristes de haut niveau. À cet stade, j'affirme à nouveau que notre alliance avec l'Université Paris 1 demeurera invincible. L'Université de Caire et la faculté de droit honorent et soutiennent cette alliance. Finalement, je tiens compte à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cette journée ainsi qu'à tous nos invités et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une bonne journée. Merci. L'IDAI
depuis 25 ans est donc parfaitement en adéquation avec nos objectifs internationaux, et je dirais l'IDAI a été très précurseur. Il y a 25 ans, si on se souvient des débats dans l'université française, on était très loin de mettre l'internationalisation au cœur de nos problématiques comme nous le faisons aujourd'hui. Plus récemment, en juin dernier, j'ai été représenté l'université à une conférence qui s'est tenue à Amman, qui était une conférence entre l'Association des universités européennes et l'Association des universités du monde arabe. Et on m'avait demandé de présenter un exemple de collaboration. J'ai été extrêmement concret, je leur ai présenté l'IDAI. Et permettez-moi de vous témoigner aujourd'hui la surprise de l'ensemble des recteurs, vice-recteurs et autres personnalités présentes sur cette réalisation que nous menons depuis 25 ans, qui est totalement unique dans les coopérations entre l'Europe dans son ensemble, pas seulement la France, et le monde arabe. Savoir le nombre d'étudiants qui ont été formés, le nombre d'étudiants qui sont en cours de formation, la durée, l'intégration très profonde, la coopération au jour le jour est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc aujourd'hui, évidemment, on est non aussi, c'est ce que je voudrais souligner, pas dans un phénomène statique, on a des bons résultats, mais dans une dynamique de développement. Évidemment, je voudrais en citer deux exemples. 3 étudiants égyptiens inscrits en thèse à Paris 1, sous une direction ici de Stéphane Brenna, et donc étudiants au Caire et travaillant sur leur sujet de thèse au Caire. Donc un développement vers la recherche qui va s'accroître, qui va s'accentuer, qu'on va développer. Et la recherche, c'est à la fois la formation doctorale, mais aussi des échanges scientifiques, comme ceux qu'on va avoir cet après-midi dans la poursuite de cette journée de célébration des 25 ans. Et la deuxième chose qui est évidemment pour moi absolument fondamentale dans un vrai partenariat, c'est des étudiants parisiens qui se disent aujourd'hui le meilleur endroit pour faire un M2 en droit des affaires internationales, c'est le Caire. Et ça, j'espère qu'on va aussi convaincre certains étudiants de licence de venir passer au moins un semestre au Caire, parce que c'est aussi une expérience extraordinaire, je pense, pour eux, un vrai enrichissement des compétences. Mais là, on atteint un palier supérieur dans la coopération qui est essentiel et qui est largement mis en avant. Tout ceci nous a conduit d'ailleurs à l'Université Paris 1 à faire le choix de l'Égypte et de l'Université du Caire en particulier comme un partenaire stratégique dans notre récente candidature, première parce que le programme vient d'être lancé, donc dans le programme Erasmus+ européen pour ce qu'on appelle dans le jargon bruxellois la mobilité avec les pays partenaires. Pays partenaires voulant dire pays non européens, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais évidemment la réussite de l'IDAI nous a incité à développer et à proposer ce pays comme pays parmi les 10 pays dans le monde qu'on a choisi, donc dans cette liste, short list, excusez-moi pour l'anglicisme, de ces 10 pays partenaires stratégiques. Je voudrais dire aussi que cette coopération avec l'IDAI s'est étendue dans le domaine du droit, mais aussi a permis de développer des nouvelles coopérations avec l'Université du Caire, donc tout particulièrement avec la faculté d'économie et de sciences politiques, dans lequel nous avons 2 maintenant diplômes joints, licence, baccalauréat égyptien, qui se développent, qui attirent plus d'étudiants et qui là aussi ont un succès formidable quand on voit le devenir de ces étudiants. Donc les promotions sont évidemment moins nombreuses et plus récentes, mais déjà le succès est au rendez-vous. Si j'en crois à ce que j'ai entendu hier au Conseil de perfectionnement de l'IDAI et les années précédentes, parce que c'est une chance pour moi d'être la 3e fois d'y participer, je vois qu'effectivement l'IDAI forme aussi des juristes d'excellent niveau qui font ensuite de brillantes carrières en Égypte et à l'international, et qui demeurent très reconnaissants de cette formation reçue à l'IDAI. Et là, je pense que nous contribuons, en tant qu'université, modestement mais réellement, au maintien des excellentes relations entre l'Égypte et la France, et à un niveau, je dirais, de la longue durée, parce qu'on forme des jeunes qui, pendant toute leur carrière, vont maintenir et participer à ces relations. L'Université Paris 1 apporte un soutien constant et fort à l'IDAI, je dirais d'abord par l'investissement de l'école de droit de la Sorbonne, qui se traduit ici par la présence de Philippe Nodeduc, que je veux tout particulièrement remercier, qui investit un temps considérable
pour l'IDAI et aussi pour convaincre ses collègues de l'importance de maintenir cet investissement, ce qui n'est pas toujours simple dans nos institutions universitaires, convaincre nos collègues, par les moyens humains, en particulier au terme des ATER qui sont ici, et je pense qu'ils sont dans la salle, et je les remercie très fortement pour leur investissement au-delà, je dirais, de ce qu'on leur demande. Par la contribution de la direction des relations internationales, et je remercie ici Héloïse Nétange qui la représente, et par tous les autres services administratifs qui se mobilisent pour améliorer sans cesse le service rendu aux étudiants et le fonctionnement du centre.